أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا في سورة القمر. Nous sommes toujours dans la sourate القمر, la ligne. ومحور هذه السورة, l'axe de cette sourate, محور السورة يدور في إنذار المشركين, في الإنذار, l'avertissement et les conséquences pour celui qui n'a pas écouté ces avertissements. واضح هذا؟ واضح هذا؟ Oui, c'est l'appel vers Allah, l'avertissement et les conséquences de celui qui n'a pas écouté. فتقوم السورة على النذارة، فهمتوا؟ إنذار الكفار، إنذار المشركين، ثم عاقبة من لم يستمع إلى هذا الإنذار. هل فهمتوا؟ Donc, la sourate tourne autour de cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a un enseignement pour nous. هناك درس لنا نحن، يعني عندما يأمرنا الله بشيء فعلينا فعله، وعندما ينهانا عن شيء فعلينا تركه. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. Et quand il nous avertit de laisser quelque chose, il faut le laisser. Quand Allah avertit, si on n'écoute pas, toujours la conséquence sera néfaste. عندما الله سبحانه وتعالى ينذرنا وينهانا عن شيء ثم لا نترك هذا الشيء، فدائما نرى أن العواقب تكون وخيمة. فإن العواقب تكون دائما وخيمة. واضح؟ Est-ce que c'est clair? الآن نأتي إلى قصة أخرى. أخذنا قصة بدأنا بقصة نوح، وبعد نوح من؟ بعد نوح نحن في قصة من؟ عاد. واضح هذا؟ بعد نوح الآن قصة عاد، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا. الله سبحانه وتعالى envoyé un vent violent et glacial, et comment ils étaient. Donc c'est toujours, les gens de Nuh ont été avertis, n'ont pas écouté, ils ont subi les conséquences. Les gens de ça là, comme de Houd, Ad, ils étaient avertis, ils n'ont pas écouté. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyé un vent violent et glacial. Donc ce jour, il y a eu des châtiments. Donc ça veut dire, c'est sous-entendu, nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit, il faut qu'on écoute. Sinon on aura un problème. الفهمت قوم نوح انذروا إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم. أنذرهم فلم تفد النذر، فالله سبحانه وتعالى أهلكهم بالطوفان. ثم عاد أرسل الله إليهم هود فأيضا أنذرهم فلم يرعوا عن غيهم، فالله سبحانه وتعالى أهلكهم بريح صرصر عاتم. واضح هذا؟ Est-ce que c'est clair? الآن نأتي إلى قصة ثمود اليوم. Aujourd'hui aussi c'est l'exemple de Thamoud. C'est toujours l'avertissement. Les gens qui n'ont pas, donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il dit aux associateurs de la mer, il y a beaucoup de gens avant vous qui étaient avertis, ils n'ont pas écouté, ils ont rigolé, mais après ils étaient châtiés, donc faites attention. فهمتم؟ يعني خلت النذر انذر الكثير قبل مشركي مكة، وكانوا يضحكون ويستهزئون وكذا ويشكون ويكذبون، ولكن في النهاية ذاقوا وبال أمرهم. هل فهمتم؟ واضح؟ واضح؟ est-ce que c'est clair? الآن نأتي إلى
مثال آخر الله سبحانه وتعالى ضربه لنا، وهو مثال من قال كذب الثمود ماذا؟ بالنذر. يعني حتى ثمود، وثمود هم قوم من؟ صالح، جاءوا بعد عاد. Ils étaient venus après quoi? Après عاد، ثمود et après عاد. قوم صالح أرسل الله إليهم نبيه صالح عليه الصلاة والسلام. فهمتم؟ ولكن يقول الله سبحانه وتعالى هنا كذب الثمود بالنذر، يعني كل الإنذارات أنذرهم رسولهم مرة مرتين ثلاثة أربعة بأشياء كثيرة، أنذرهم من أشياء كثيرة، ولكنهم كانوا في كل مرة يكذبون. لذلك رأيت الفعل كذبت على وزن فعلت، فيه نوع من التشديد والتكثير، كثير، يعني ليس الكذب كان مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، وإنما كان ديدنهم الكذب، يعني عادتهم الكذب، كانوا يكذبون دائما. Est-ce que c'est clair? نعم. كذب الثمود بالنذر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les sens de tradition, les Tamoud ont traité des mensonges les avertissements. Les avertissements au pluriel. Ça veut dire que ce n'est pas un seul avertissement, c'est beaucoup d'avertissements, et chaque fois qu'on les avertit, et ils les traitent des mensonges. On les avertit, ils les traitent des mensonges. واضح هذا؟ كذب الثمود ماذا؟ بالنذر، يعني بالإنذارات، بكثرة الإنذارات، يعني أنذرهم نبي الله صالح تكرارا مرارا وتكرارا، ولكنهم كانوا في كل مرة يكذبون هذه الإنذار. فهمتم يا أخوان؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. أبشرا ماذا؟ منا ماذا؟ واحد ماذا؟ نتبعه. يعني ما معنى كلام؟ أولا أبشرا، يعني كأنهم يستنكرون أن يكون الرسول بشرا. يعني لماذا لم يكن ملك؟ كيف بشر يأتينا يقول هو من عند الله؟ يعني ما الفرق بيننا وبينه حتى يأتي ويقول أنا من عند الله؟ بشر. أبشر. واضح يا رجل؟ قالوا أبشرا منا، وثم منا، ليس منا يعني منا هنا نعرفه واحدا، حتى ليس له أتباع، واحد. يعني هنا إنكار، استفهام إنكاري. كيف يرسل الله سبحانه وتعالى بشر؟ يعني أنكروا أن يرسل الله إلى الناس بشرا مثلهم، أي لو شاء الله لأرسل ملائكة، كيف بشر منا نحن يأتينا يقول لنا إني رسول الله؟ واضح هذا؟ هنا ils dirent, qui les gens de Salih, allons-nous suivre un seul homme? Ça veut dire qu'ils voient que c'est pas possible qu'Allah envoie un homme comme messager, un être humain comme messager. Comment un messager qui va être un être humain, un seul homme, et où encore d'entre nous, on connaît sa naissance, il a grandi sous nos yeux, comment lui peut être messager? Donc ça veut dire qu'il nie déjà qu'un être humain pourra être messager, déjà. Et si c'est un être humain même qui vient de l'extérieur, c'est autre chose, mais d'eux-mêmes, quelqu'un qu'ils connaissent, ils ont grandi ensemble ici, comment ils vont être? Vous comprenez? Est-ce que vous avez bien compris? ماذا؟ واحدا، un seul. ما معنى واحد؟ واحد معناه
أنه منفرد في دعوته، كأن هذا كان في يعني منفرد في دعوته، شخص واحد يأتينا ويقول لنا هذا، يعني لا أتباع له ولا نصراء، أي ليس ممن يخشى، أي ليس ممن نخاف منه. Ça veut dire une seule personne. Il n'a même pas de partisans, il n'a pas de gens avec lui. Donc c'est comme on dirait qu'il voit un là, c'est facile à exécuter, c'est facile à canaliser, c'est facile à régler son compte. Ah, en fait, il m'a redit, un seul qui vient, qui dit, واضح يا أخي؟ إذا هم هنا يظنون بأن القوة بالكثرة. Ils pensent que la force, c'est avec la majorité. Vous ne comprenez pas? Pourquoi il essaie? Si je suis le bon chemin, même si je suis seul, est-ce que je suis seul? Allah est avec moi. Vous comprenez pas? Donc, et il compte les gens. Lui, il est seul. Lorsqu'il les appelait, il était seul. Donc, lui, il est comment un homme, un être humain parmi nous qui va venir dire qu'il est messager de Dieu. Comme il voit que c'est impossible, vous voyez que impossible qu'un homme pourra être messager d'Allah. Si Allah veut envoyer un messager, il allait envoyer un ange. Et cette personne est parmi nous aussi, on les connaît. Vous comprenez? On les connaît. Il faut voir, on les connaît. Pharaon alam yaqul li Moussa alayhi salam alam nurabbika fina walida, on ne t'a pas élevé ici comme un petit enfant de Dieu. Toujours quand il grandit sous les yeux de certaines personnes, souvent c'est difficile à te reconnaître. تذهب للخارج ناس لا يعرفونك يكرمونك أكثر الذين نشأت أمامهم. Quand tu as grandi devant quelqu'un, après il te voit chef ou grand, il ne faut pas reconnaître ça. Est-ce que vous comprenez? واضح؟ الإمام مالك، أحمد بن حنبل وغيرهم رحمهم الله, les grands imams, dans leur temps, ils étaient torturés, ils étaient incarcérés. Aujourd'hui, quand on dit l'imam Ahmed, on dit rahimahullah, on dit l'imam Malik rahimahullah. Mais à leur époque, ils étaient incarcérés, punis, parce qu'on les voit comme ça. C'est pour cela la jalousie la plus grave, c'est la jalousie des frères, sœurs, les gens qu'on a grandi ensemble. Parce qu'il ne peut pas admettre qu'à telle personne qui était petit, voilà, on le voit, aujourd'hui il nous dit qu'il est chef. Ah non, non. Minna, c'est parmi nous. Donc, donc ça veut dire un même, c'est un seul, qu'est-ce qu'il peut faire? On n'a pas peur d'une seule personne. وليس كما أي بعكس قول أهل مدين lorsque Shuaïb est venu transmettre le message عندما جاء شعيب وعليه السلام وأنذرهم ماذا قالوا ولولا رهتك لرجمناك. Si ce n'était pas tes gens, on allait te lapider. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière lui, ils ont peur de la guerre. Donc pour Salih ici, ils ont dit ainsi. Ça veut dire qu'il n'y a personne derrière lui. Même si on le dit, il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance, donc un seul. ولكن ما ظنك بواحد الله هو الثاني. Qu'en pense-t-il d'un? Son deuxième, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est avec lui. Quand on est seul et Allah avec nous, on n'est pas seul. Tout le monde n'a pas. Vous seul avec Allah, c'est toi qui es le faux. إذا كان الله معك. عرفت؟ ما كان عندك درهم ولا دينار والله معك فأنت أغنى. أنت غني.
même si tu n'as pas de dirham ni dinar, mais Allah est avec toi, tu es le plus riche. Même si tu es faible, Allah est avec toi, tu es le plus fort. Donc il ne faut pas penser un seul, Allah est à son côté, que c'est un seul. C'est lui qui le fait. Est-ce que c'est clair? واضح يا فندم؟ واضح؟ نعم. إذن فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. هذا استفهام إنكار. Ça veut dire c'est une exclamation, mais vous comprenez pas. C'est un refus. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on suive une seule personne. Et quand quelqu'un te dit, ah, je vais te frapper, un petit, tu dis, toi, tu vas me frapper? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas, c'est tout. Tu ne poses pas la question pour avoir une réponse, mais c'est une manière de lui dire que c'est impossible. Alhamdulillah. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه يعني هو عندما يأتي الرسول quand le messager qui vient, qui avertit et qui annonce la bonne nouvelle عندما يأتي الرسول بشيرا ونذيرا ماذا يقول؟ يعني إن اتبعتموني تدخلون الجنة. Si vous me suivez, vous allez au paradis. Et si vous me désobéissez, vous allez où? À l'enfer. Si vous me suivez, vous aurez la guidance et le paradis. إذا اتبعتموني تجدون الهدى والجنة وإن عصيتموني. Et si vous me désobéissez, vous aurez quoi? الضلال والنار. هم قالوا لا، عكس فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال إذا اتبعناك أنت وحدك فنحن ليس في هدى بل في ضلال. عكس ما تقول. فهمتني؟ بل نحن نكون في ضلال وفي سعر، يعني في سعير، وهو جهنم. يعني جهنم عندما نتبعك أنت فمع باتباعنا لك سنكون نحن الضالين. نحن في ضلال وسنكون في سعير. يعني اليوم في الدنيا سنكون في ضلال وفي الآخرة سندخل النار. وإن عصيناك يعني يفهم من الكلام هذا سنكون في هدى وسنكون في الجنة. يعني ليس بطاعتك أنت التي هي التابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى ندخل الجنة، لا. فهمتوا ولا؟ Ils disent, allons-nous suivre un seul homme, ça veut dire salih, c'est clair? D'entre nous même, c'est clair? Nous serions alors dans l'égarement. Comme le prophète il les a dit, si vous me suivez, vous allez être dans la guidance. Et ils ont dit non, c'est au contraire. Si on te suit, on va être dans l'égarement. Aujourd'hui, dans ces bas mondes, on va être dans l'égarement. Et tu nous as promis, par exemple, l'au-delà, si on te suit, on va être dans le paradis. Mais ce n'est pas ça. Mais on va être dans quoi? Nous serions alors dans l'égarement et dans la fournaise. Ça veut dire que si on te suit, dans ces bas mondes, on va être dans la... comment ça s'appelle? L'égarement et l'au-delà, sur Sa'ir, la fournaise, on va être dans l'enfer. Et aussi, sur aussi peut être la folie aussi. Sur aussi peut être quoi? La folie, ça veut dire si on te suit, donc on est dans l'égarement ou dans la folie. ولكن الصحيح يا أخوة الأقوى le plus fort, ça veut dire si on te suit, on va être dans ce bas monde, dans l'égarement, et l'au-delà, on va être dans la fournaise. Ça veut dire au contraire de ce que tu dis. Tu nous dis, suivez-moi, vous allez être bien guidés et vous allez avoir le Jannah, mais c'est au contraire, si on te suit, on va être dans l'égarement et on va être dans la fournaise ou dans la folie. Vous comprenez pas? واضح هذا؟ Est-ce que c'est clair ou pas? واضح? Est-ce que c'est clair? Et en français, est-ce que c'est clair? بالعربي واضح؟ ها؟
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه يعني إذا اتبعناه هو هذا البشر واحد إنا إذا لفي ضلال يعني بدل أن يكونوا في هداية هم يقولون سنكون في ضلال وسعر أي سيكونون في سعير أو يكونون في جنون. إذا فهمتوا؟ إذا معناه نحن يعني كذبوه. Ils l'ont traité de mensonges. Tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. فهمتوا يا أخوي؟ واضح يا أخوي؟ Est-ce que c'est clair? ألقي الذكر عليه من بيننا. Ça veut dire pourquoi ils ont refusé. Comment est-ce que vous comprenez pas? Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire c'est comme une niche, ça, c'est pas vrai. Comment on l'envoie le message parmi nous? Nous, on est là. Pourquoi lui, il était choisi et pas nous? Ils voient qu'ils sont mieux. في ماذا؟ ليس في الأخلاق ولا في كذا. وليس في التقوى لا. ليس في الأخلاق ولا في الاستقامة لا. ولكن لأن لديهم نظرة مادية. Ils sont matérialistes. Il y a des riches parmi eux. Il y a des grands commerçants. Il y a des riches, donc ils voient celui qui a l'argent, il est mieux que celui qui n'a pas d'argent. Donc pourquoi il était choisi parmi nous? Lui qui était choisi et pas nous, les riches, nous, les chefs, nous. Vous comprenez pas? Pourquoi lui il était choisi? Ça veut dire même dans les choix, ils ont une objection, même dans les choix d'Allah, qu'Allah a choisi quelqu'un pour être messager et ils voient pourquoi. On est mieux que lui. Mieux que lui dans quoi? Pas dans le bon comportement. Ça c'est sûr et certain. Pas dans l'éducation, pas dans l'honnêteté, pas dans ces choses côté moral, mais il voit, non, c'est l'argent, c'est le pouvoir, l'argent, des choses. Donc, on est ça là, comment ça s'appelle? Vous comprenez? Ça là, comment ça s'appelle? Nous méritons mieux d'avoir ce message. Si vraiment quelqu'un qui mérite le message, c'est nous, c'est pas lui. Comment? Donc c'est pas possible qu'on lui donne ce message. C'est pas possible que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous. C'est pas possible. S'il y avait un message pour les êtres humains, nous le méritons mieux que lui. Donc c'est pas vrai. فهمتوا؟ واضح هذا الفكرة؟ هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ألقي الذكر عليه من بيننا نحن هنا نحن موجودين هنا ويلقى عليه هو الذكر وليس علينا نحن. Nous on est là avec lui. On l'envoie le message à lui et nous on est là aussi. Nous on est, ça veut dire qu'on était où nous? وهذا من ضلالهم. وهذا من غيهم ومن ضلالهم. Ça veut dire que c'est pas possible tant qu'ils sont là que le message sera envoyé à ça. C'est eux qui méritent. واضح هذا واضح فهمتوا؟ انظر هؤلاء يعني هذا من غيهم ومن ضلالهم وجهلهم. هل فهمتوا؟ ألقي إليه الذكر ألقي الذكر عليه من بيننا نحن يلقى الذكر تلقى الرسالة وكذا عليه هو. ألقي بمعنى رمي الشيء إلى الأرض والمراد به هنا الإنزال. إنزال يعني القرآن إنزال. ألقي هنا بمعنى أنزل عليه الذكر يعني القرآن الرسالة. أنزل عليه الذكر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني كيف يلقى عليه الذكر دوننا ونحن أفضل منه وأولى بذلك منه. وكان مقياسهم ماديا. هل فهمتم؟ يعني جهلاء. واضحة؟ Est-ce que c'est clair ou pas? Je ne sais pas vrai ça. Ça c'est, on ne peut pas imaginer qu'on est là et lui sera choisi parmi nous.
Déjà, choisir un être humain pour messager d'Allah, il voit que c'est impossible. Même si c'était vrai, c'est impossible que nous, on est là, on choisit celui-là. Est-ce que c'est clair? C'est impossible que nous, on est là, on choisit quelque chose. On a des gens comme ça, qui désignent quelqu'un là comme chef, il dit non, et moi je suis là, on a désigné telle personne. Pourquoi? Est-ce que c'est clair? En fait, قالوا لا بل هو كذاب بل هو, ils ont dit c'est plutôt un grand menteur, c'est pas vrai. fait, plutôt un grand coup. رأيتم كيف يصفون رسل الله وأنبياءه رأيتم ما عانى منه الرسل والأنبياء. En fait, plutôt c'est un gros menteur. Ça veut dire il ne peut pas être un messager d'Allah parce que le messager doit être un ange. Et même si, supposons que c'est un être humain, comment il a été sélectionné parmi nous? Nous, on est là, c'est impossible que quelqu'un d'autre. S'il y avait un messager qu'Allah va sélectionner, ça sera nous, pas lui. Parce qu'on est mieux que lui. Donc, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Bal huwa kadhabun. Il est un grand menteur. Faites-le. Est-ce que c'est clair? Ashir. بكسر الشين وتخفيف الراء اسم فاعل لأشر إذا مثل فرح وبطر. وما معنى الأشر؟ الأشر معناه هو المعجب بنفسه متكبر أورجيه. كذاب أشر يعني متكبر معجب بنفسه. وأيضا الأشر هو من يدعي ما ليس فيه. من يدعي ما ليس فيه يقول je suis professeur, il n'est pas professeur. Je suis messager, il n'est pas messager. Il prétend être quelque chose qu'il n'est pas. هذا هو الأشر. إذا معناه هو ادعى ما ليس فيه يعني ادعى النبوة. واضح هذا؟ هذا معنى كذاب أشر. grand menteur. فهمتم؟ On a dit est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? Donc c'est pas vrai. C'est que ouais. Donc ça veut dire que c'est pas vrai. C'est plutôt un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Plein de prétentions et il prétend être quelque chose, mais lui il n'est pas comme ça. C'est comme quelqu'un qui va venir te dire que oui, je suis un prof de l'université, mais en réalité, c'est faux. Il se passe par un médecin, mais ce n'est pas vrai. Donc, lui aussi, il dit, je suis messager, donc il est plein de prétentions. Il prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Et orgueilleux, ça c'est par orgueil. Il veut la grandeur. Ça veut dire que c'est la grandeur qui le pousse à faire cela. En fait, يعني التكبر يريد أن يتكبر فيدعي ما ليس فيه. Est-ce que vous comprenez? Il cherche une place, il cherche de l'estime, des soi, des choses comme ça. C'est ça qui le pousse à venir nous dire qu'il est message. بل هو كذاب أشر. Donc ils ont résumé Salih. Chez eux, Salih c'est quoi? Un gros menteur et plein de prétentions et d'orgueil. C'est tout. Ça c'est leur qualification à Salih. مع أنه رسول الله سبحانه وتعالى. C'est un messager d'Allah. Est-ce que vous comprenez? ولكن ماذا وصفوا؟ هذا الله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا مدى عنادهم. C'était têtu, leur entêtement. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment ils étaient têtus. الفهمتم؟ الله سبحانه وتعالى يقول c'est clair؟ سيعلمون غدا. قرأ الجمهور سيعلمون غدا بضمير الغيبة وقرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون غدا بتاء الخطاب. سيعلمون غدا. سيعلمون يعني هؤلاء المشركين الذين
اتهموا صالح الذين اتهموا صالح يعني بالكذب. Ils ont dit que les gens qui ont accusé Saleh de traiter de gros menteurs et pleins de prétentions et d'orgueil, ils sauront d'aimer. سيعلمون غدا, ils sauront d'aimer يعني يوم القيامة. وهذا دليل على أنه قريب. العرب تقول للشيء الذي يأتي قريب تقول له غدا. Demain tu verras. Quand tu dis demain tu verras, ça veut dire bientôt, pas loin. Quand on dit demain, إن غدا لناظره قريب. الشيء القريب تقول العرب له غدا. إذن الله سبحانه وتعالى يقول هنا سيعلمون غدا. Bientôt ils sauront. Vous comprenez pas? لأن يوم القيامة قريب. Parce que l'au-delà est proche. وأنتم رأيتم بداية السورة اقتربت الساعة. اقترب. فهمتم؟ اقتربت. L'heure s'est beaucoup approché. اقترب من قرب ولكن في الهمزة وفيه التاء زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى وذلك لشدة الاقتراب. هل فهمتم؟ اقتربت الساعة وانشقت. هنا سيعلمون غدا يعني هؤلاء قوم صالح ثمود سيعلمون غدا يوم القيامة. غدا هنا يوم القيامة. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. من هو الكذاب ومن هو المتكبر المعجب بنفسه الذي يدعي ما ليس فيه. هل هم أم هو؟ وأكيد أنهم هم. ثمود هم الكذاب الأشر. فهمتم؟ الله سبحانه وتعالى dit ici, il a dit dans le sens de la science d'aimer. D'aimer, ça veut dire après leur mort. Les gens de Thamoud, les Thamoud, vous comprenez? D'aimer, ils sauront qui est les grands menteurs. Comme ils ont traité ça, des grands menteurs, mais quand Yawm al-Qiyamah, les jours de l'au-delà, ils sauront qui est quoi? Hein? Grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Qui? Et ou bien Saleh? La réponse c'est qui? C'est eux. La réponse est? Oui, c'est eux. La réponse c'est Thamoud, qui sont les gros menteurs et pleins de prétentions et d'orgueil, mais pas Saleh. واضح هذا؟ إذا هم وليسوا صالح. هل فهمتم؟ ولكن سيعلمون ذلك غدا. وفي رواية ستعلمون. Il y a une autre version, lecture. تعلمون, ça veut dire vous saurez. وليس يعلمون. Vous saurez. وقالوا الخطاب هنا لمشركي مكة. غدا بعضهم قال بدر وبعضهم قال فتح مكة. عندما تفتح مكة ويدخل الناس في دين الله أفواجا ستعرفون إن كان كذابا أو محقا. وعرفوا هذا. هل فهمتم يا أخوتي؟ Il y a autre lecture qui dit demain vous saurez. Vous saurez ici, la parole est adressée aux associataires de la Mecque, ce n'est pas des gens de Saleh. On ne parle pas des gens de Saleh. Quand on dit ils sauront, ça c'est les gens de Saleh. Quand on dit vous saurez, ça ce sont des gens qui étaient vivants lorsque le verset est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala les adresse la parole. Il a dit demain vous saurez qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil, parce qu'eux aussi ils ont qualifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Demain c'était quand? Certains ulama ils ont dit après la bataille de Badr, et certains qui ont dit c'est avec la conquête de la Mecque, 800 après l'Hégire. Et c'est ça qui est vrai, après la conquête de la Mecque, tout le monde a rentré dans l'islam et ils ont dit que vraiment l'islam c'est une religion vraie. Est-ce que c'est clair? واضح؟ الآن بعدما كذبوا ils ont traité des mensonges qui? صالح. كذبوا صالح أليس؟ اتهموه بالكذب وأنه أشر. مع ذلك الله ماذا قالوا؟ قالوا له إن كنت رسول الله حقا فأتنا بناقة عشراء. Vous amenez un chamel فيه صخرة. Il y avait une roche صخرة في الجبل. قال له فلتخرج من الجبل ناقة.
حتى نؤمن. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Ils ont voulu polémiquer. Ils lui ont dit, si tu dis que c'est Allah qui t'a envoyé, demande, invoque-le, que voilà la roche, la montagne, faites dua, dès la montagne, Allah, il y a une chamelle qui sort. Ce n'est pas une chamelle qui était cachée, c'est la pierre qui se transforme en chamelle. C'est clair ou pas? C'est la montagne qui se transforme en chamelle. Et cette chamelle doit être naturelle. Et elle peut mettre, vous comprenez, avoir un enfant et tout, naturel. Il faut que ça soit naturel. Vous comprenez pas? Donc si tu fais ça, on va croire. Da'a Salih, il a fait dua. Il les a appelés tous devant la montagne. Regardez la montagne, il a fait des doigts. Et après les doigts, يعني دعا صالح ربه فإذا بناقة تخرج من Voilà une chamelle qui est sortie de la montagne. C'est-à-dire que la montagne, une partie de la montagne s'est transformée en chamelle. La roche s'est transformée en chamelle. Vous comprenez pas? Ils ont vu avec leurs propres. Avec eux. Ça, ils ont vu. C'est un miracle, non? C'est un miracle qu'ils ont vu. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un quoi? Un miracle. Mais, يقول الله سبحانه وتعالى إنا مرسلو الناقة فتنة لهم. مرسلو مخرجوها، يعني خرجت من هذا الجبل من الصخر فتنة لهم، امتحان. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous comprenez pas? Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Ça veut dire enverrons ici, c'est sortiront la chamelle de la montagne comme une épreuve pour eux. Est-ce que c'est clair ou pas? Ça, c'est après avoir traité Salih des mensonges. Ils ont dit gros menteur et plein de prétentions et d'orgueil. C'est après cela que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné une autre preuve. C'est pour vous dire que l'avertissement d'Allah est toujours clair. Est-ce que c'est clair ou pas? واضح؟ إنا مرسلو الناقة يعني مخرجو الناقة من هذه الصخرة أو من هذا الجبل فتنة لهم، une épreuve, امتحانا لهم، امتحان. الله يمتحنهم. فهمتوا؟ Nous leur enverrons la chamelle comme quoi? Épreuve. فارتقبهم راقبهم انتظر surveille-les لاحظ فهمتوا؟ regarde, observe. فهمتوا؟ واصطبر. Surveille-les donc et sois patient. Et sois quoi? Ça veut dire même après un an, il y a quoi à faire pour être patient. واضح يا حبيبي؟ مع خروج الناقة من الجبل إلى الآن صالح يقول له الله سبحانه وتعالى واصطبر، يعني لابد أن يكون كثير الصبر أيضا. فيه لسه في مشاكل يعني حتى مع خروج الناقة هناك مشاكل وهناك أشياء. الفتنة واصطبر. Normalement, c'est ce qu'ils ont dit, si une chamelle sort de la montagne et ils croiront. Normalement, c'est sorti, c'est terminé, pas de problème. Mais malgré tout ça, Allah dit, sois patient. Il y a des problèmes. Mais il faut observer, ils ont dit que s'ils voient la chamelle, ils vont croire. Maintenant, c'est une épreuve pour eux. Ne rien dit. Il faut seulement observer ce qu'ils font. Tu vas voir comment. Est-ce qu'ils vont respecter leurs paroles ou pas? Mais sois patient. Est-ce que c'est clair?
إنا مرسلو الناقة يعني مخرجو الناقة فتنة لهم يعني امتحانا لهم فارتقبهم أنت راقبهم فقط واصطبر طلب منه الصبر وهذا يحتاج إلى الصبر. هل فهمتم؟ ماذا حدث؟ استمع. écoutez يا أخوتي. Ils avaient de l'eau, un puits, عين ماء. فهمتم؟ Ils ont l'eau du village que tout le monde boit. فالله سبحانه وتعالى يعني أخبر صالحا أن يخبرهم بأن الماء قسم بينهم يوم يشربونه لهم يأخذون ما يشاءون كل القرية تأخذ كل القرية عندما نقول قرية المدينة يعني تأخذ واليوم الذي بعده هو للناقة تشربه جميعا تشربه كله. فهمت؟ Un jour, l'eau des puits, un jour c'est pour eux et un jour pour la chamelle. Leur jour, c'est eux qui prennent tout l'eau. Deuxième jour, c'est pour la chamelle, c'est la chamelle qui boit tout. Donc les jours là, il n'y a pas d'eau. Et les jours d'après, c'est eux. Et les jours qui viennent après, c'est la chamelle. Donc un jour pour la chamelle, un jour pour... فهمت ماءهم هذا يوم يشربونهم يأخذون يقسمون يشربونهم واليوم الذي بعده ماذا؟ الناقة هي التي تشرب. إذا الناقة تشرب الماء كله يوم وهم يشربون اليوم الثاني. يوم لهم يوم للناقة يوم لهم ويوم لل... Est-ce que c'est clair? انظر لطف الله فظهر la douceur. يوم الذي تشرب الناقة هل يجدون ماء؟ Est-ce qu'ils auront de l'eau? Donc ils économisent. Ils prennent quand ce qu'ils prennent c'est pour les jours d'après aussi. Donc عندما تشرب الناقة لا يجدون ماء ولكن الناقة بدل الماء تعطيهم لبنا بقدر الماء الذي شربوه. Donc ils n'auront pas de l'eau mais ils auront du lait qui correspond à la quantité de l'eau. Donc ça veut dire un jour il y a l'eau et l'autre jour c'est du lait à la place de l'eau. Est-ce qu'ils sont lésés? Est-ce que vous comprenez? Tout ça ils étaient mécontents. Tout ça c'est ابن آدم دائما الشك فاكر الشكوى دائما يقول الشاعر صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر هل حاروا على الأقدار أم هم حيروا القدر شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر. L'être humain se plaint toujours. Un jour tu as de l'eau. L'eau ça te suffit pour aujourd'hui, pour demain tu peux économiser l'eau. Le lendemain c'est pour la chamelle. Mais la chamelle elle boit de l'eau puis elle leur donne la même quantité en quoi? En lait. Et ça continue comme ça. لذا الله سبحانه وتعالى يقول لصالح عليه السلام يقول ونبئهم اخبرهم أن الماء قسمة بينهم يعني وبين الناقة ولكن من باب التغليب قال بينهم لأن فيه ناس وفيه حيوان من باب التغليب قال بينهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit et informe-les que l'eau sera en partage d'entre eux et la chamelle. Fahmtum? Kullu shirbin muhtadar. Chacun boira à son tour. Kullu shirbin muhtadar. عندما يحين الشرب الناقة تحضر الناقة وتشرب لا تحضرون وعندما تحضرون أنتم لا تحضر الناقة. كل شرب محتضر. فهمتم يا أخوتي؟ فهمتم يا أخوتي؟ Est-ce que c'est clair? quand كل شرب محتضر وقت شرب الناقة هي وحدة تشرب ويومكم أنتم وحدكم. هل فهمتم؟ كل شرب ماذا؟ محتضر. وقيل يعني مرة يشربون الماء ومرة يشربون أيضا ماذا؟
اللبن وكل هذا سيكون حاضر موجود، يعني اللبن سيكون موجود والماء سيكون موجود أيضا كده. فهمتم؟ Il n'était pas content. Ça veut dire, ils ont dit, cette chamelle me dérange. Si la chamelle n'est pas là, on va boire chaque jour. Pourquoi on boit un jour, on laisse un jour? Pourquoi? La chamelle là nous dérange. فهمتم؟ فنادوا صاحبهم. فنادوا ماذا؟ Puis ils appelèrent leurs camarades. Ça c'est lui qui a tiré la chamelle. نادوا صاحبهم. من هو؟ اسمه قدار ابن سالف. قدار ابن، il s'appelle Qidar ibn Salif. Ça c'est leur camarade. فهمتم؟ فنادوا ماذا؟ صاحبهم. Ils ont appelé leurs camarades parce que c'est quelqu'un qui n'a pas... Quand il y a quelque chose du mal, c'est lui qui commence. Il y a des gens toujours comme ça. On parle, il y a quelqu'un qui déclenche la guerre. Vous comprenez pas? Donc il n'était pas président. Il n'était pas quoi? Président. Le Coran a dit إذ انبعث أشقاها. أشقاها, c'est les plus malheureux entre eux. Donc ça vous montre, même si les gens parlent, on va faire ça pour un péché, c'est celui qui va se jeter devant, il est le plus malheureux des gens, le plus mauvais des gens. C'est lui qui passe à l'action. Est-ce que c'est clair ou pas? Les gens parlent, c'est lui qui passe à l'action. Le haram, c'est celui qui est le plus fautif. Et celui qui est le plus malheureux, est-ce que vous comprenez? Celui-là aussi, il parlait, personne n'a passé à l'action. Est-ce que vous comprenez? C'est que des paroles que personne n'a passé à l'action, mais ils ont dit, ah oui, pour passer à l'action, on connaît, ils connaissent, ils se connaissent. Telle personne, appelez-les, s'ils viennent là, lui. Donc ils l'ont appelé. Nado. Fahmtum? Fanadaw sahibahum. Ils ont appelé leur quoi? Puis ils appelèrent leurs camarades. On a ismuhum Qidar ibn Salif. Ismuhu Qidar, s'appelle Qidar ibn Salif. Ils l'ont appelé Ta'ata. Ça veut dire déjà il les a obéis. Ça veut dire chacun. Qui va faire? Ils ont parlé entre eux. Qui? Vous comprenez? Ta'ata. Il y a eu des échanges entre eux. فهمتم؟ فعقل. puis il l'a dit. وقيل تعاطى يعني تناول. لفظ تعاطى أيضا بمعنى ماذا؟ تناول فعقر، يعني تناول سيفه. تناول. تعاطى أيضا بمعنى تناول، يعني أخذ سيفه فعقر فقتل. وتعاطى أيضا يعني أخذ ورد في الكلام. من يقتل أنا أو كذا وكذا يتكلمون، يعني أخذ ورد معهم في الكلام، في النهاية عقرها مباشرة. يعني كانوا يتكلمون هم كثيرا ولكن هو يعقر، فقام ماذا؟ فعقر، يعني فقتل النار. فهمتم؟ والمتعاطي في اللغة هو الرجل الذي يدخل نفسه في الأمور الاشتقاق. C'est lui qui se jette dans le problème. Il n'a pas pris dent du tout. S'il y a un problème, il se jette sans penser aux conséquences. Quand on dit muta'ati, ça veut dire lui aussi, il se lance sans réfléchir sur les conséquences. Puis ils appelèrent leurs camarades qui prit son épée et la tué. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair?
فتعاطف فعقر فكيف كان عذابي ونذر. Il y a eu d'avertissement. Après les châtiments, comment c'était? C'est dur. Donc faites attention. Faites attention à l'avertissement d'Allah et à son châtiment. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, est-ce que c'est clair? فكيف كان عذابي ونذر. كيف قتل. Comment ils étaient? Comment ils étaient tués? إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. إنا أرسلنا عليهم ماذا؟ Nous lâchâmes sur eux un seul cri. Un seul quoi? Un seul cri. قيل استمع. Écoutez. قيل إن جبريل صاح صرخ صرخة صاح. Jibril a crié une seule fois. Vous comprenez? Un seul cri. هم تعرفون يا أخوتي عندما أهلك الله عاد قوم هود quand Allah détruit عاد ريح on a parlé hier ريح صرصر قالوا ماذا إن عاد هؤلاء يعني ils n'étaient pas intelligents. إن عاد ماذا ils ont dit عاد ne sont pas et ils vont éviter les choses. تعرف ماذا فعلوا؟ كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. Ils taillent les pierres des grottes et ils font des maisons dans le coin, dans les montagnes. Dans les montagnes. Ils ont dit même si un vent qui vient comme le vent des Had, il ne pourra pas les arracher parce qu'ils sont dedans. Est-ce que c'est clair ou pas? Ils ont dit si les vents arrachent, ça veut dire on est dehors. Mais si on est là-dedans, les vents ne pourront pas, ça là, comment ça s'appelle, enlever quoi? Les montagnes. Pénétrer les montagnes, ne pas pénétrer les montagnes. Donc si on est là-dedans, donc on est à l'aise. Donc ça veut dire que c'est comme ils sont plus intelligents que Ad. Donc il y a une partie d'eux. C'était dans les montagnes, ils habitent là-bas, ils ont taillé les pierres, et tout. Allah les a donné cette force, ils ont taillé les pierres et ils habitent là-dedans. Ils ont dit que pour éviter les vents des Had, comme ça. فبعضهم كانوا يسكنون داخل الجبال. لماذا يقولون يعني داخل الجبال؟ ليتفادوا الريح التي قتلت عاد. يعني إذا كانوا في الداخل فالريح لم تدخل عليهم إذا يحتمون. هل فهمتم؟ والبعض كانوا في الخارج. Certains qui étaient dehors. Certains qui étaient dehors et certains qui étaient quoi? Devant. Donc ils ont pris des stratégies. Est-ce que vous comprenez? فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. Nous lâchâmes sur eux un seul cri. قيل جبريل هو الذي صاح. فهمتم؟ وقيل أيضا الصاعقة. L'éclair. Vous comprenez? فهمتم يا أخوتي؟ Ils ont dit c'était un seul cri. ويا إخوتي استمعوا. صيحة واحدة. فكانوا كهشيم المحتضر. تعرفون الهشيم؟ الهشيم تعرفون؟ ما يبس وجف من العشب. L'herbe sèche, la paille. Vous connaissez la paille? هذا هو الهشيم. يعني كل عشب وشجر كذا qui est devenu sec, des herbes qui deviennent secs, on l'appelle quoi? هشيم, la paille. كهشيم المحتضر. تعرفون المحتضر؟
الذي يصنع الحظيرة. شخص عنده حيوانات يأخذ الأعشاب اليابسة ويصنع منها بيتا نسميه الحظيرة. تعرفون الحظيرة؟ ها؟ الأغنام وكذا. Ça veut dire quelqu'un qui prend les herbes et les pailles sèches et il fait des, ça comment ça s'appelle, hazira, c'est comme la grange. Il fait une grange ou une écurie ou des choses comme ça avec des bois sèches et des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça, c'est lui qui fabrique cela, s'appelle le muhtadir. Vous comprenez? Kahashim el-muhtadir. C'est lui qui fait la grange. Il va aller chercher la paille. C'est comme la paille de celui qui fabrique la grange. هذا معنى كهشيم المحتضر. يعني هذا الهشيم la paille c'est mort déjà ou bien c'est pas ça? C'est mort. Vous comprenez pas? Ah, donc ils ont devenu comme ça eux aussi. Eux aussi ils ont devenu quoi? Cassés. Ils étaient tous quoi? Cassés. ثبت علميا, c'était prouvé scientifiquement. قال حتى الإنسان عندما يتعرض لصيحة كبرى شديدة, quand l'être humain s'expose à un cri qui dépasse les limites. Vous comprenez? Un cri qui dépasse les limites. يعني عندما يتعرض الإنسان لصيحة شديدة qui dépasse les limites. فقالوا من جراء ذلك تتكسر عظامه. Ses os se cassent à l'intérieur. واضح؟ Ses os se cassent à l'intérieur. عندما يتعرض الإنسان لصيحة شديدة, هزات شديدة, فهذه حتى تهشم عظامه. Ça veut dire, est-ce que c'est clair ou pas? يعني هذه الصيحة كانت كبيرة كسرتهم, جعلتهم كحشيم. C'est comme la paille, la paille comme ça. Donc ils ont devenu comme la paille, c'était cassé, donc ça les casse. لأن هشم في اللغة العربية هشم معنى كسر. هشم معنى كسر. Ça veut dire c'est cassé. C'est comme la paille. Est-ce que c'est clair? واضح هذا؟ Donc ça veut dire les cris peuvent casser les os ou pas. Les cris peuvent casser les... Donc certainement que cette cri a tout cassé et jusqu'à ce qu'ils sont tombés comme la paille de celui qui fabrique la grange. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Nous lâchâmes sur eux un seul cri et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. De taille d'étable. C'est clair? Est-ce que c'est clair ça? Donc ça veut dire qu'ils sont tous quoi? Morts. C'est comme... Vous comprenez pas? Ils sont tous quoi? Morts. وحدث شيء صيحة هناك قال لكم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية هذه هي نفس الصيحة. صار طاغية هذا يفسرها. فهمتم؟ في سورة الحاقة وفي سورة الأعراف بالرجفة وأخذتهم الرجفة ça veut dire il y a eu aussi des tremblements de terre. Donc il y a eu deux choses. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu le cri et le... Mais on peut dire le cri. Pourquoi? Parce que les cris étaient tellement forts jusqu'à ce que les montagnes ont tremblé. Vous comprenez pas? Ouais, les cris étaient tellement forts, pas seulement qu'il les a cassés comme des pailles des tables, mais aussi il a créé un tremblement de... Donc les gens qui étaient là-dedans, dans les montagnes qui habitent là-bas, c'est ce tremblement-là qui les attire. Et les gens qui étaient dehors, c'est les cris qui les attirent. Vous comprenez pas? Donc on ne peut pas être intelligent face au châtiment d'Allah. On peut être intelligent à une seule condition, obéir à Allah. لا نستطيع أن نكون أذكياء لتحاشي عذاب الله سبحانه وتعالى. انظر هم دخلوا الجبال. Les cris étaient tellement forts jusqu'à ce que ça a causé quoi?
un tremblement de terre et ça les a tous cassés et ils sont morts comme ça. Est-ce que فهمتنا؟ كهشيم المحتضر. فهمتم يا أخي؟ واضح؟ ماذا نفعل الآن لننجو من هذا؟ On demande la solution, bien c'est pas ça. Vous voulez ça ou on veut l'agrément d'Allah? On veut l'agrément d'Allah. Quoi faire? On pose la question, bien c'est pas ça. Quoi faire? On pose la question. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et vraiment nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Il faut lire le Coran, il faut réfléchir, il faut l'appliquer et vous serez, et ça, comment ça s'appelle, épargné de tout ça. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc dans ce Coran, il y a la bonne nouvelle et il y a notre avertissement là-dedans. Vous comprenez pas? Donc il faut lire le Coran, c'est facile. فهمتوا يا واضح؟ هل فهمتوا؟ فهمنا؟ كذبت قوم لوط بالنذر. C'est la même chose. Les peuples de l'autre traitaient des mensonges les avertissements aussi. انظر رأيتم الأمثلة؟ رأيتم الأمثلة؟ ولوط هو ابن أخت إبراهيم عليه السلام. L'autre, c'est le neveu d'Ibrahim. C'est le fils de sa sœur. أخرج مع إبراهيم من بابل. De Babel, là-bas, lorsque le père d'Ibrahim l'a chassé, lui aussi les sortait avec lui. وفي الطريق, quand il arrivait, فأرسل هو إلى سدوم وعمور. Ils l'ont envoyé à Sodome et Gomorrhe. À Sodome et ça, comment ça s'appelle, on l'a envoyé. Donc il était avec Ibrahim. Est-ce que c'est clair? Ça c'est Nabi Allah Mada. إذا كذبت قوم لوط بالنذر وقوم لوط هؤلاء قوم لوط جاءوا بشيء لم يسبقهم أحد في العالمين. Ils ont inventé quelque chose que personne n'a fait avant eux. Ça veut dire la sodomie. Vous comprenez pas? Ils ont des attirances envers les hommes envers hommes. Et ils étaient les premiers dans l'histoire à commencer ça. Et ça, c'est dans le Coran. Vous venez avec une critique que personne n'a vous dévancé. Vous comprenez? فكانوا يأتون الفواحش. Donc, كذبت قوم لوط بالنذر. Les peuples de l'autre traitant des mensonges quoi? النذر هنا يعني الإنذارات التي جاءتها على لسان رسولها نوح رفضوا. فهمتوا؟ La conséquence était quoi? Allah subhanahu wa ta'ala قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا. Nous lâchâmes sur eux un quoi? Un ouragan. حاصب, ça veut dire quoi? الحاصب هي الريح, c'est un vent qui est fort ويحمل معه حجارة plein de cailloux. من الحصباء. نعم, الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء ترفعها من الأرض. ريح قوية حتى تحمل الحجارة من الأرض وتضربك الحجارة من شدة الريح. Ouragan. Est-ce que c'est clair? C'est un vent qui est violent, qui prend même, ça, comment ça s'appelle, les cailloux, les pierres, et voilà, pas seulement un vent qui passe, mais une pierre qui pourra, qui blesse. Est-ce que c'est clair? Qui tire. Voilà. Donc l'ouragan, il prend même les pierres avec lui. Inna arsalna alayhim hasib. فهمتم؟ إلا آل لوط, excepté la famille de Lot.
كم آمن معهم؟ مع لوط كم؟ combien? Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Lot. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. يعني c'est-à-dire avant les châtiments, Allah a fait sortir tous les croyants. كم هم؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. يعني بيت واحد هو بيت لوط فقط مسلم. كلهم كفر. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو واحد. يعني عندما تسمع خرجنا من كان فيها من المؤمنين تظن مجموعة كبيرة. ولكن قال فما وجدنا فيها غير بيت واحد فقط من المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, avant les châtiments de l'autre, dans le sens de direction, il a dit, on a fait sortir tous les croyants. Quand vous entendez tous les croyants, vous pensez que c'est des milliers. Après, il a dit, on n'a pas trouvé qu'une seule maison de musulmans. Ça veut dire une seule maison. Même sa femme n'était pas là-dedans. Pour la sodomie, si des hommes viennent chez son mari, ils ont déjà un rijal, il a diouf, il a zawjiha, إذا كان بالنهار, si c'était la journée, elle met quoi? La fumée. Quand les gens voient la fumée, ça veut dire qu'il y a un homme, venez. Et la nuit, النار, تشعل النار. Ça, comment ça s'appelle? C'était le fait pour l'air comme un signe. Venez à des hommes qui sont venus parce qu'ils pratiquent la sodomie. Vous comprenez? واضح هذا؟ إذا معناه من خرج قيل هو لوط وبناته. L'autre et ses filles. Certains qui ont dit deux, certains ont dit que plus que deux. Vous ne comprenez pas? Donc ça veut dire que l'autre et ses filles. Certains ont dit deux filles. Ils ont dit plus, mais ils ont dit deux filles. L'autre et ses deux filles. Orthodoxe, il parle de l'autre et ses deux filles. C'est tout, dans tout. C'était ça. كل المدينة هذه كان لوط وبناته. فهمتم؟ Est-ce que c'est clair? حتى زوجته كانت من الغابرين هي لم تكن. Même sa propre femme, elle n'était pas croyante. واضح هذا؟ واضح؟ ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة لوط وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. واضح؟ Donc avec l'autre c'était combien de filles? C'était qui et qui? Les croyants qui étaient sauvés avant les châtiments, c'était qui et qui? Lui et qui? Et ses filles. C'est tout. Il n'y avait pas d'autres croyants. Même sa femme n'était pas croyante. Est-ce que c'est donc c'est ça Al-Lot. Vous ne comprenez pas? Sa femme, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé d'elle ici. Ça veut dire qu'une femme d'un prophète qui n'est pas croyante, elle ne fait pas partie de sa famille. Elle ne fait pas partie de ça. Sayyidina Nuh, lorsqu'il a dit à Allah, mon fils fait partie de ma famille. Il ne fait pas partie de ta famille. Il ne fait pas partie de ta famille. Vous comprenez? Non. فهمتم؟ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا ماذا؟ آل لوط نجيناهم. Allah subhanahu wa ta'ala najjahum bisahar. Excepté la famille de Lot que nous sauvons avant quoi? L'aube. Sahar c'est avant quoi? Parce qu'à partir de l'aube, les châtiments des gens de Lot a commencé. Bada. Est-ce que c'est clair? Non. Vous allez voir dans les mêmes sourates, verset 38, وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
واضح؟ هو صبحهم يعني هذا في الصباح. est-ce que c'est clair؟ سحر أي في وقت السحر للإشارة إلى إنجائهم قبيل حلول العذاب. يعني avant l'aube قبل الصبح فيه سواد وفيه بياض. هل فهمتم؟ هذا الوقت وقت نقول سحر كأنه وقت السحور. السحور نقول comme les temps du sahur. هل فهمتم؟ C'est à ce moment qu'ils ont sorti et les matins avec l'aube les châtiments est descendu. هل فهمتم يا أخوتي؟ نجيناهم ماذا؟ بالسحر. نعمة من عندنا أي إنعاما منا. الله سبحانه وتعالى نجى نوح وبناته إنعاما منه، نعمة من عند الله. إنعام من هذه نعمة كبيرة. الله سبحانه وتعالى النعمة، نحن عندما نقول نعمة الناس يظنون النعمة إلا المال. On pense que ni'ma, quand on dit un bienfait d'Allah, on pense que le bienfait c'est de l'argent, des maisons, des choses, des voitures. On pense que c'est ça le bienfait seulement. Même séparer du mal, Allah te sauve du mal, ça c'est ni'ma déjà. C'est ni'ma من عندنا. C'est Allah سبحانه وتعالى نجاه وقال نعمة، يعني هذا حال. فهمتم؟ حال نعمة من عندنا. من عندنا يعني من عند من؟ من الله. إذن هي عظيمة. كل ما جاء من الله عظيم، لا تسأل. نعمة من عندنا c'est quoi? À titre de bienfait de notre part. Il faut voir le mot de notre part, de la part d'Allah. Tout ce qui vient de la part d'Allah est grand. Tout ce qui vient de la part d'Allah, c'est grand. Donc ça veut dire que souvent, Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve de beaucoup de mal, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un bienfait de sa part. Donc ça c'est une grande chose, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que ça continue, كذلك نجزي من شكر. كذلك نجزي ماذا? Pour que ça continue, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Tu veux qu'Allah te récompense toujours, il faut être reconnaissant. La reconnaissance c'est quoi? الشكر ليس بالفم فقط. C'est pas par la bouche. شكر لله شكر لله. C'est pas ça, c'est dans les comportements. On fait ce qu'Allah nous a dit et on s'éloigne de ce qu'il nous dit. Ça, on est reconnaissant. Ça, on est reconnaissant. Et quand on est reconnaissant, les bienfaits d'Allah est avec toi. Il te donne du bien et aussi il te parle de toutes sortes de mal. Parce que ça, c'est quoi? C'est كذلك نجزي من Shakar, c'est la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense celui qui est reconnaissant. Quand on est reconnaissant, Allah est toujours avec nous. Est-ce que c'est clair ou pas? Il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah en l'obéissant, avec l'obéissance, la soumission totale à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous serons reconnaissants comme ça. C'est pas par la bouche. Est-ce que c'est clair? فجزاء لمن وكذلك نجزي من شكر. فهمتم يا اخوتي؟ اي انعاما من اجل انه شكر ففيه ايمان بان وهذا الدليل que les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a châtiés, ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants, qui n'étaient pas reconnaissants. Donc quand on n'est pas reconnaissant, on ne peut pas avancer dans la vie. On va régresser. Et quand on devient reconnaissant, plus que Allah nous donne quelque chose, il faut qu'on soit reconnaissant. On monte. Il nous donne encore, on devient plus reconnaissant, on monte. Mais s'il nous donne, on se retrouve en haut, on dit ça y est, oh, maintenant l'objectif est atteint, c'est terminé, après il y aura la chute. Pour la continuité du bienfait, pour avancer dans le bienfait, il faut être reconnaissant. Les jours que la reconnaissance est terminée, ça tombe. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc maintenant, on a l'art de préserver les bienfaits.
Allah m'a donné un bienfait, je vais préserver, je vais plus, il faut être reconnaissant. Ça va augmenter. Si tu n'es pas reconnaissant, ça veut dire on tombe. C'est pour cela que vous voyez des gens qui montent en haut, après vous les voyez en bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants dans leur vie. Si tu es reconnaissant, Allah ne te laissera jamais. Plus qu'Allah te donne dans la vie, plus que tu vois les grâces d'Allah en toi, il faut fournir un grand effort pour être reconnaissant. كلما رأيت نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تشكر هذه النعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى والعمل في سبيله فالله سبحانه وتعالى يزيده وينميه. فأنت تتقدم في الحياة تزداد. إذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم. Si vous devenez reconnaissant, je vous ai donné plus. Ça veut dire qu'Allah a donné déjà. Mais si tu deviens reconnaissant, Allah augmente, Allah ajoute. Vous comprenez pas? On a parlé de جزاء ماذا وكذلك نجزي من ماذا ولوط عليه السلام أخبرهم بكل شيء. يعني الرسالة وصلت il a fait sa mission. Il les a avertis. Les châtiments d'Allah, faites attention aux châtiments d'Allah. Ils ont douté sur ces avertissements. Ils ont dit, est-ce que ça c'est vrai, c'est pas vrai? لذلك الله سبحانه وتعالى يقول هنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Il les avait pourtant avertis de nos représailles. Il les a pourtant avertis de... Ça veut dire que cette sourate qui te montre que quand Allah t'avertit, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens avant, ils étaient avertis. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont traité ça des mensonges, mais ils ont mal fini. Toi aussi, quand tu vois l'avertissement d'Allah, il faut obéir. Il ne faut pas aller. Si tu vas dans le même sens, tu verras dans ta vie que les choses ne vont jamais marcher. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc ça veut dire l'autre a bien transmis les messages. Ça veut dire que la punition des gens de l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a punis, Allah subhanahu wa ta'ala les a... On a dit qu'il les a envoyés quoi? Ouragan avec quoi? Avec des... ouais, avec des pierres. Donc voilà, ça c'est une punition. Et ils ont dit aussi, écoutez, ils ont dit aussi, si c'est... ouais, ils ont dit aussi dans le livre de Tafsir que Jibril est venu avec seule aile. Il a pris tous les villages, il a monté avec jusqu'au premier ciel, jusqu'à ce que les anges ont entendu leurs chiens aboyer, et après il les a renversés. Comme ça, c'était le est renversé et c'est fini, ça c'est devenu leur tombe. Les villages, parce qu'ils ont renversé la nature, ce qui est naturel. Allah aussi les a renversés aussi. Donc ce n'est pas une situation naturelle. C'est qu'ils ont fait. Comme ils ont renversé les rôles, Allah subhanahu wa ta'ala les a renversés aussi. Est-ce que c'est clair? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu l'ouragan, il y a eu avec plein de pierres là-dedans et tout, et après tout a été renversé sur eux. ولكن avant ça لوط ولقد أنذرهم بطشة يعني هو أنذرهم بطش الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. فهمتم يا أخوتي؟ ولقد فيه لام القسم وفيه قد للتحقيق، يعني أنه يعني فيه تأكيد أنه أنذرهم، وفي هذا موعظة لقريش الذين أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتماروا بالنذر. فيه أيضا موعظة لقريش. والبطش هي المرة من البطش، وهو الأخذ بعنف لعقاب ونحوه، أخذ إنسان بعنف هذا لعقابه. فهمتم؟ ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا، والتماري هو تفاعل من المراء، والمراء هو الشك، وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة، يعني بالغوا في الشك. وأنذرهم بطش الله إن بطش ربك لشديد.
أنذرهم أن عذاب الله شديد فتماروا يعني فبالغوا في الشك والتشكيك. فهمتم؟ بالنذر بالإنذارات شكوا فيها قالوا هذه ليست من عند الله هذا كذب هذا من عنده إذا لم يصدقوه. فهمتم يا أخوتي؟ قال il les avait pourtant, ça veut dire l'autre, il les avait pourtant avertis de nos représailles, des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils mirent les avertissements en doute. Donc ils ont douté sur les avertissements, ils ont dit c'est pas vrai. Tout ce qu'ils disent des mensonges, ils l'ont traité de gros menteurs et tout ça. Comprenez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le punir. Et Allah subhanahu wa ta'ala rada hilakam. Alors, ماذا حدث؟ أرسل إليهم ملائكة. Il les a envoyés des anges. بصورة بشر. À l'image des êtres humains. Vous comprenez? Et ils étaient jeunes, très jeunes. وكانوا بجمال يعني. Ils étaient très beaux. Très beaux. Allah a envoyé les anges sous forme de jeunes très beaux. Il y a la beauté sur leur visage. Vous comprenez pas? Donc lorsqu'ils ont vu ça, les jeunes avec la beauté qui sont venus chez l'autre, donc vraiment c'est ce que nous cherchons. C'est ce que est cherché. Vous comprenez? وهذا ابتلاء من الله. استمع. الله سبحانه وتعالى قد يبتليك بما تحب. Allah subhanahu wa ta'ala peut te mettre en épreuve sur ce que vous aimez. Si vous aimez l'argent, il peut vous mettre à l'épreuve sur l'argent. Si vous aimez les femmes, il peut vous mettre à l'épreuve. Donc, ce n'est pas ni'ma, c'est quelque chose qui t'arrive, souvent c'est une épreuve, il faut faire très attention. Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner la chance dans quelque chose, mais c'est une épreuve. Ça vient facile, tu cours derrière, tu cours, tu ne trouves pas. Dès que tu pratiques, tu arrives à un niveau, Allah subhanahu wa ta'ala te donne quelque chose, mais c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très attention. Vous comprenez pas? Ouais, il faut faire très attention. Allah subhanahu wa ta'ala peut t'éprouver sur quelque chose que tu aimes. Donc, et il aime les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a amené les anges sous forme de jeunes qui ont une beauté attirante. Donc lorsqu'ils ont vu, ils étaient... Vous comprenez pas? Donc ils sont venus sous forme de visiteurs. Chez qui? Chez l'autre. Même lui, il les a vus seulement, il n'était pas content parce qu'il connaît ce que ces gens font. Ils l'ont dit, il ne faut pas avoir peur, nous sommes des anges. Non, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes des anges, nous ne sommes pas des êtres humains. Avec nous. Et les gens, c'était un piège tendu. C'était un piège tendu. Allah subhanahu wa ta'ala les a tendus sur la place. واضح؟ فماذا حدث؟ فجاءوا إليه. Ils sont venus vers lui. Depuis, ils ont vu que les gens vont rentrer et aussi ils ont venu. Faites bien. جاءوا إليه. Et l'autre, il n'a pas pu les empêcher parce qu'ils étaient beaucoup. Il a voulu les repousser, il n'a pas pu les repousser, ils étaient beaucoup. Par force, vous savez qu'ils sont venus rentrer dans chez lui par force pour faire ce qu'ils ont voulu faire. Par force. Donc lui, il n'a pas pu. يعني لم يستطع هو دفعهم. فهمتم يا أخوتي؟ إذ اقتحموا بيته, ils ont rentré par force chez lui à la maison. Vous comprenez? Lorsqu'ils ont rentré là où il y a les jeunes là, qui sont venus, les anges, sous forme humaine, عندما جاءوا أرادوا الذهاب إلى هنالك الله أعمى أبصارهم. Ils ont devenu tous aveugles. Donc ils ne savent pas où rentrer, où diriger. فلذا قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. فطمسنا ماذا؟ En effet, ils voulaient séduire ses hôtes. Nous aveuglâmes leurs yeux. Nous aveuglâmes quoi? Donc ils ont tous devenu quoi? Aveugles. Donc le fait qu'ils ont devenu aveugles, ça c'est avant la punition. Ils ont devenu déjà aveugles, c'était une grande punition pour eux. Pour eux, فقال فذوقوا عذابي ونذر.
Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a avertis de laisser ces choses qu'ils n'ont pas laissées. Mais il a pris leurs yeux. فهمتوا؟ واضح؟ يعني شوف شيء انظر ça là comment ça s'appelle? Et ils ont venu, ils utilisent leurs yeux pour regarder la beauté. Et cette beauté qu'ils ont regardée, c'est ça qui les a poussés jusqu'à ce qu'ils ont rentré par force chez l'autre. Donc ils ont voulu voir des plis, c'est ce que vous comprenez. Et aller faire ça, comment ça s'appelle, la sodomie. Donc leurs yeux qui les guident ou bien qui voient ça, et quand ils voient l'image, ils s'incitent. Allah subhanahu wa ta'ala a pris leurs yeux. Ils ont devenu quoi? Des aveugles. En fait, donc ils ont devenu des aveugles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Allah subhanahu wa ta'ala قال فذوقوا عذابي ونذر يعني هذا العمى هو من عذاب الله سبحانه وتعالى ولقد أنذروا أيضا بأن يتركوا مثل هذه الأشياء. هل فهمتم يا أخوتي؟ ولقد صبحهم بكرة جاءهم العذاب صباح لأجل ذلك آل لوط غادروا ماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال نجيناهم بسحر avant matin bonheur avant l'aube. Lot et ses filles sont sortis et le matin avec l'aube la punition, les châtiments a commencé. Pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ البكرة هي أول ولقد شوفي ولقد فيه التأكيد بلام القسم وأيضا بحرف التحقيق يعني هذا تأكيد لقد صبحهم البكرة أول النهار وهو وقت الصبح والتصبيح الكون في زمان الصباح وهو أول النهار ولقد صبحهم بكرة عذاب ماذا؟ مستقر. معنى مستقر يعني عذاب ثابت دائم يعني يجري بقوة واحدة. في بعض العذاب il y a certains châtiments qui commencent fort et ça diminue. Les rythmes diminuent. Ou voilà, c'est un châtiment qui arrive, les gens se cachent quelque part, ceux qu'ils ont cachés, ils ont moins de châtiments, ceux qu'ils ont exposés, c'est beaucoup. Mais non, les châtiments des gens de l'autre, c'est à peu près même rythme élevé et c'est parti du même rythme jusqu'à leur mort. Donc il n'y a pas eu d'allègement, il n'y a pas eu. Thabit, Thabit, Thabit wa da'im. Et c'était continuel. Il n'y a pas eu de. Ça, comment ça s'appelle? Il n'y a pas eu d'intervalle. Il n'y a pas eu de repos, il n'y a pas eu d'intervalle. Il n'y a pas eu de baisse de rythme dans les châtiments. C'était des châtiments des mêmes rythmes et c'était continuel jusqu'à leur mort. Stable. Est-ce que c'est clair ou pas? Constant et stable. Persistant. On dit persistant. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. En effet, يعني عذاب مستقر يعني ثابت دائم. الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة. يعني فهمتم؟ على قوة واحدة حتى استؤصل. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. C'est clair? Est-ce que c'est clair? واضح هذا؟ فذوقوا عذابي ونذر. Goûtez donc. Goûtez donc quoi? Hein? Ouais, goûtez donc mon châtiment. Et mes avertissements. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Non. On a ماذا قال ولا. Quelle est la solution? Quelle est la solution? كيف ننجو من هذا العذاب؟ كيف الله فهمتم؟ كيف ننجو من هذا العذاب؟ Comment se sauver? قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Et vraiment nous avons rendu quoi? Le Coran facile. Pourquoi? Pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المدكرين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا دنيا وأخرى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا جماعة جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بلا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. سبحان الله يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله.